ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਮਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 20 ਕਰੋੜ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ 80 ਕਰੋੜ ਬਣਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਓ। आज विकास के नाम पे चंडीगढ़ कहते जी 26 नंबर तक पहुंच गया। किमें पहुंच गया? पहला 1 नंबर पे सीगा। हमने जो एक मुद्दा ये उठाया है कि चंडीगढ़ को हम पूर्ण राज्य बनाएंगे। हमारे पास विजन है। हम आसपास के जितने 50 किलोमीटर का एरिया है, बद्दी हो गया, पंचकुला हो गया, जीरकपुर हो गया, डेराबस्सी तक और इधर मोहाली तक का एरिया, वहाँ जनमत संग्रह कराएंगे। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਗਜ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ मैं वही कह रहा, इन्होंने अपने कॉन्फिडेंस नहीं है। कहीं योगी आ रहा है, कभी नड्डा साहब आ रहे हैं। असी तो अपने आप को कैपेबल मानते हैं। असी अपनी गल जाके ना लोगों च रख रहे हैं। ਸੋ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਗਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਮਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 20 ਕਰੋੜ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ 80 ਕਰੋੜ ਬਣਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਕੇ ਨਾਮ पे ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 26 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੋਚਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 26ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੈਂਕ पहुंच गया था। ਜੇ इदां ही आए कि दोबारा आगे तो 100वें नंबर तक पहुंच जाएगा। दूसरा ये है कि हमने जो एक मुद्दा ये उठाया है कि चंडीगढ़ को हम पूर्ण राज्य बनाएंगे। कई पत्रकार भाई पूछते हैं कि भी कैसे बनाओगे। मनीष तिवारी से भी सवाल किया था लेकिन उन्होंने इसका जवाब कुछ दूसरे वे से दिया है। हमारे पास विजन है। हम आसपास के जितने 50 किलोमीटर का एरिया है, बद्दी हो गया, पंचकुला हो गया, जीरकपुर हो गया, डेराबस्सी तक और इधर मोहाली तक का एरिया, वहाँ जनमत संग्रह कराएंगे। जनमत संग्रह कराने के बाद अगर वो पॉजिटिव आता है, जनमत संग्रह में बहुमत आता है, तो निश्चित तौर पर जो है ना यहाँ पर एक बिल बनाया जाएगा जो संसद में पेश किया जाएगा। इसको पूर्ण राज्य बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर ये मुद्दा हमारा हल हो गया तो चंडीगढ़ में जो आज प्रशासनिक राज है, अफसरशाही है, उसके ऊपर लगाम लगेगी। हमारी विधायिका बनेगी। उसके बाद क्या होगा, हमारे विधायक चुन के आएंगे, हमारा मुख्यमंत्री होगा। जो फाइल आज दिल्ली जाती है, दिल्ली जा कर के 6 महीने तक वहाँ पर फाइल जो है वो अफसरों के कभी इस टेबल पर कभी इस टेबल पर धक्के खाने के बाद जब पास होके आती है तो एकमात्र अभी इस टाइम ये सांसद है और वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि इसकी यहाँ जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, 2014 में जब मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पास हुआ था तो माननीय सांसद महोदय ने ये कह दिया था छोटा जिहा शहर है, लोड़ नहीं है। तो अज तुहानूं पता लग रहा कितनी लोड़ है इत्थे शहर च मैट्रो की। तो यह जिहड़ा सिस्टम है ना इत्थे चंडीगढ़ च ही बनूगा। चंडीगढ़ की अपनी विधायिका होगी, अपने MLA बनेंगे, अपना विधान सभा होगी, सारे सिस्टम जोड़े है ना इत्थे ही बनणगे। ਸੋ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਾ ਉਤਰ ਪਾਊਗਾ। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ, कभी चंडीगढ़ को कहते बाबुओं का शहर है क्योंकि हाई कोर्ट यहाँ था, दोनों विधानसभा यहाँ थी पंजाब हरियाणा की। तो यहाँ पे तकरीबन जितने सेक्टर्स हैं यहाँ पे सरकारी मकान बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। 23 सेक्टर देख लो, 24 सेक्टर देख लो, 7 सेक्टर देख लो, 19 सेक्टर देख लो, 20 सेक्टर देख लो, भरया पे है।
आज वो मकान ना खाली पड़े हैं, उसमें 10% 20% या मैक्सिमम किसी उसमें सेक्टर में होगा तो 50% से ज़्यादा मकान खाली पड़े हैं। अगर इन्होंने रोज़गार दिए होते तो मकान खाली होते क्या? कभी सिफारिशें लगा के मकान अलाट होते थे। आज मकान है लेने वाला ही कोई नहीं है, क्योंकि रोज़गार ही नहीं है। हमारा ये मुद्दा है कि जब हम चुन के आते हैं तो सबसे पहले तो जो सरकारी मुलाजिम रिटायर हो रहा है, जब तक उसका जीवन है उस मकान में रहेगा नॉर्मल रेंट दे करके, और जो बाकी मकान खाली पड़े हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी हैं उनको मकान दो, नॉर्मल रेंट पे दो। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी क्या थोड़ी थोड़ी तो उनको तनख्वाह मिलती है, वो बेचारा कोई बद्दी, चंडीगढ़ में मकान बहुत महंगे हैं, कोई तो बद्दी रह रहा है, कोई रह रहा है जीरकपुर रह रहा है, कोई मोहाली रह रहा है, वहाँ से तेल फूक के आते हैं, तनख्वाह 10-12 हज़ार रुपये मिलनी है, उसमें 2-3 हज़ार का तेल फूक देते हैं। तो उनको लोकल मकान मिल जाएंगे तो उनका तेल का खर्चा बचेगा, और उनका वर्किंग जो अभी चलते हैं सवेरे 1 घंटा पहले, वो टाइम बचेगा थोड़ा। तो इस तरह के मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े हैं। 65,000 मकान हैं जो BPL परिवारों को दे रखे हैं अपना, लेकिन अभी तक उनको मालिकाना हक नहीं मिला, जो हाउसिंग बोर्ड के और स्टेट ऑफिस के मकान हैं। हमारा ये मुद्दा है कि सबसे पहले उस लेके जब हम चंडीगढ़ में आएंगे तो फाइलें मंगा के उनकी एक मुश्त निपटारा उनका करेंगे, उनको मालिकाना हक दिलाएंगे। ये मेरा संकल्प है। ਸੋ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਲਵਲੀ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2000-5000 ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੌਜ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਇਕੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ? ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਰ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਅਰਜੁਨ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਓ। ਗੀਤਾ, ਵੇਦ, ਵਿਦਾਂਤ, ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕਾਇਮ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੂਟ ਸਾੜੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗਾ। ਵੋਟ ਖਰੀਦਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੂਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਜਾਵੇ ਪਹਾੜ 'ਚ, ਸੱਚਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਆਊਗੀ। ਸੱਚਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਨਾ ਖਰੀਦਾਂਗਾ, ਨਾ ਵਿਕਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਪਰਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ MP ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ MP ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 25 ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ MP ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਦੱਸ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰੇਗਾ? ਸੋ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ? ऐसा ही जो लोग मेरे को जानते हैं या जो लोग लवली को जानते हैं उनको पता है कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है, इनकी क्या कार्य प्रणाली है। जिस तरह मैं पहले ऑल इंडिया का गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ फेडरेशन है उसका अध्यक्ष रहा हूँ, तो ये एक्सपीरियंस मेरे को वहाँ से मिला कि किस तरह से काम अफसरों से करवाए जाते हैं, किस तरह सरकारों में काम होते हैं। और जो बात लवली ने बात कही ना अभी कि ना हमने शराब देनी है, ना किसी को पैसे देने हैं। अब ये रिवायती पार्टियाँ जीत के क्यों आती हैं? इसका कारण क्या है? इन्होंने छक्के शराब अभी कॉलोनी में बांटनी है, छक्के पैसे देने हैं, सूट देने हैं, साड़ियाँ देनी हैं। ਪਰ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल 16 ने बात है। ईमान बेच के फिर 5 साल में कहते हैं साडा काम नहीं हो रहा जी। अगर आपने काम कराना है, क्षेत्र का विकास करवाना है, इस बार रिवायती पार्टियों को छड़ दो। पार्टियां दोनों आनगियां, तीनों आनगियां, आपको दारू दें ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन वोट पाओ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਦਲੀय ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਪੀ, ਪੈਨਸਲ, ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰ 15 ਤੋਂ 20,000 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। 37,000 ਪਰਚਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਪਲਸੌਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਵਲੀ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਫਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਫੌਜ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਰ। ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਉੱਠਦਾ, ਉਦਮ ਕਰਦਾ, 9:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 10:30 ਵਜੇ ਘਰ ਬੜੀਦਾ। ਪਰੌਂਠਾ, ਚਟਨੀ, ਕੇਲਾ, ਕਕੜੀ, ਚਣਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਲੋਨੀ ਸੈਕਟਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਲ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਵਲੀ ਅਟਾਵਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਰ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਈਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਰ, ਉਹ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ? बिल्कुल, देखिए मुद्दों की बात तो आज राष्ट्रीय स्तर पे है और मुद्दे इतने ज़्यादा हावी हो चुके हैं। अभी जो वोटिंग प्रतिशत कम आ रहा है, सभी स्टेट्स से कम आ रहा है, उसका जो सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत की जो जनता है उसका दोनों, विशेष करके जो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों से मोहभंग हो चुका है। और इसका कारण मोस्टली लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला। अब जैसे कि राजपूत कम्युनिटी का बीजेपी से खुला विरोध का घोषणा हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, तो उससे बहुत से राजपूतों ने वोट नहीं डाला क्योंकि वो कांग्रेस को नहीं देना चाहते थे। उससे भी वोट प्रतिशत घटा और बाकी राजपूतों ने बीजेपी को बिल्कुल खिलाफ उसके मतदान किया है। और जहाँ तक गैर राजपूत की बात है, तो हमारे जितने भी भारत के जो जनमत है हमारा, वो सभी जानते हैं कि भाई झूठ कब तक, मतलब झूठ को कब तक बर्दाश्त कर सकते हो आप। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक पार्टी, एक सिक्के के दो पहलू है। बुनियादी रूप से मैं प्रिंट मीडिया से रहा हूँ और मैंने अपने अखबार के एडिटोरियल में 2002 में एक एडिटोरियल लिखा था और उसमें मैंने ये कहा था कि कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही पार्टियां हैं। इनको संचालन करने वाली जो भी तीसरी चीज़ है वो भारत से बाहर है और वो ये कभी भी देश का भला नहीं कर सकती। जब तक देश के अच्छे लोग मिल करके कोई नई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, इसका लोकतंत्र को हम सुरक्षित नहीं कह सकते। लेकिन ऐसा नहीं था कि कभी हम राजनीति में आए। और मैंने उसमें ये भी लिखा था कि ये जो दो विधायिका है, विधायिका ने कार्यपालिका को कब्जे में ले लिया, आने वाले समय में ये न्यायपालिका और प्रेस को भी कब्जे में लेंगी। ठीक है, तो ये खतरा अंदेशा बताया था। फिर उस एडिटोरियल को दोबारा लिखा एक बार करीब 2 साल बाद। उसमें मैंने ये लिखा था कि भारत का जो 2019 से 23 का जो समय है वो बेहद खतरनाक होगा। इस समय लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा होगा और देश की जनता और देश की कोई नई पॉलिटिकल पार्टी देश को संभाल सकती है। अभी आप आम आदमी पार्टी पे आ जाइए, क्योंकि मैं प्रिंट मीडिया से था, तो जब आम आदमी पार्टी आई सत्ता में तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो अच्छे लोगों ने मिलकर एक तीसरा दल बना लिया। लेकिन तुरंत ही मेरे को जानकारी में आया कि ये भी एक प्रायोजित कार्यक्रम था, यानी कि फिक्स्ड प्रोग्राम था। और उसका सबूत आज सबके सामने है कि जिस कांग्रेस को भे के गालियां निकाल करके आम आदमी पार्टी केजरीवाल सत्ता में आए, आज उसी के गले में हाथ डाल करके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। आपके यहाँ जो आपके हैं मनीष तिवारी जी, इनका दोनों चेहरे हैं। इनके आम आदमी पार्टी का चेहरा भी है और ये कांग्रेस का भी चेहरा है। और इन लोगों का, अब जैसे मैं यहाँ नॉमिनेशन के लिए आया था, मतलब राष्ट्रीय राजपूताना पार्टी हमने एक बनाई। मैंने जैसा कि पहले निवेदन किया कि मैं राजनीति पसंद नहीं करता, प्रिंट मीडिया बुनियादी मेरा विषय है, मतलब काम रहा है। लेकिन जो भी सर्कमस्टांसेस बने, हमने महाराणा प्रताप जी के आदर्श के ऊपर, महाराणा प्रताप जी से हमें सिर्फ एक शिक्षा मिलती है, सभी को मिलती है, कि हम अपने स्वाभिमान को जिंदा रखें, भले हमें घास की रोटी खानी पड़े। तो और इंसान को, मैं भी ये मानता हूँ कि अगर इंसान के पास स्वाभिमान है तो वो सब कुछ है, अगर स्वाभिमान नहीं है तो वो जानवर से भी बदतर है। ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਤਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਫਿਰ कोशिश है सर भगवान की दुआ से कि गरीबों का भला करना है। गरीब लोग फादर साहब के पास आते हैं, जो बेरोजगार हैं, काफ़ी कईयों के पास पैसे भी नहीं होते हैं, ऑटो चला रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है बिल्कुल भी। बीजेपी तो प्रभावित तो नहीं हुए तुसी? नहीं, बीजेपी से प्रभावित नहीं हुए सर। सर गरीब लोगों ने ही कहा है कि आप लोग खड़े होइए, अच्छा, एक बार आपको भी मौका दे के देखते हैं हम। सपोर्ट है पूरी तरफ से। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, मनीष तिवारी होन, संजय टंडन होन, टक्कर दे पाओगे? बिल्कुल दे पाएंगे जी। इस बार देखना आप, जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा ना,
सारे राजनीतिक पार्टियां हाथ पर आ जाएंगी ये हुआ क्या। एक्चुअली हमें हल्के में ले रहे हैं अभी। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਗਜ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕहीं ਯੋਗੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕभी ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੈਪੇਬਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਸੰਜੇ ਟੰਡੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ 5 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਲਾਈਕ ਆ ਰਹੇ ਉਸ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਭੀੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਫਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭੀੜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਭੀੜ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਆਏਗੀ ਧਮਾਕਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਥੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਵੋਟਾਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪ ਘਬਰਾ ਜਾਣਗੇ ਵੋਟਾਂ ਗਈਆਂ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਤਵਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਕਿ ਲੋ ਇੰਨੇ ਲੈ ਲਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਵਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਚਾਕੂ ਸਿਰਫ ਚੁੱਕੂ 4 ਲੱਖ ਮੁੱਲ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਚਾਕੂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, 4 ਲੱਖ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, 4 ਧਰਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਸਰ, ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰਖੂਗੀ ਜਨਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। ਸੋ 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇहद ਖਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਿੰਦਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।